सत श्री अकाल जी। सांझी सोच टीवी वेख रहे आप सब दा मैं स्वाति सक्सेना निੱਘਾ स्वागत करती हाँ। तुसी वेख रहे हो साडा खास प्रोग्राम मुद्दा गरम है। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ दिन पर गरम मुद्दा बनी रही। पंजाबी गायक मनकीरत औलख सिद्धू मूसेवाला के कतल तो बाद विवादां दे विच घिरे हुए ने, जिथे कई गैंगस्टरां दे वल्लों सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लैण की गल आखी जा रही है। उत्थे कुछ गैंगस्टर पोस्टां साझियां करके ये भी कह रहे हैं कि सिद्धू के कतल पिछे मनकीरत औलख का भी हथ है। इन्हां विचाले पिछे ਜਿਹੇ खबर आई सी कि मनकीरत औलख भारत छड्ड के विदेश चले गए ने। हुण इन्हां विवादां ते मनकीरत औलख ने एक वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट ते साझी कीती है। ये वीडियो मनकीरत औलख दे एक शो दी है जिथे सिद्धू मूसेवाला दे माता जी भी नजर आ रहे ने। वीडियो दी कैप्शन विच मनकीरत औलख लिखदे ने कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू कोई किन्ना भी बुरा बनाई जावे ते मीडिया भावें किन्नियां भी फेक न्यूज़ ਸਰਕੂਲੇਟ करी जावे, पर रब जानदा मैं किसी मां तो उसका पुत खोहण की गल तां दूर यह सब सोच भी नहीं सकता। लगभग पिछले 1 साल तो मैनू धमकियां मिल रही सन। मनकीरत ने अगे लिखिया कि इन्ने नाजुक माहौल विच जिंदगी का एक दिन बतीत करना दिमाग ते शरीर लिए कोई सौखी गल नहीं है। जेकर इन्ने नाजुक माहौल विच मैं अपने आप नू एकांतवास किया तो इस विच गलत की है। मैं अपने समाज ते मीडिया नू हथ बन के एक अपील करदा कि किसी भी गल दी तय तक जाए बिना किसी नू गुनाहगार ना बनाओ। आपां अपने उसे सच्चे परमात्मा तो इंसाफ की उम्मीद रखिए। दस दईए कि इस पोस्ट राही मनकीरत औलख ने यह खुलासा किया है कि उन्होंने भी पिछले काफ़ी समय तो धमकियां मिल रही ने। अज सिद्धू मूसेवाला का भोग ते अंतिम अरदास है। इसकी एक तस्वीर भी जिहड़ी है मनकीरत औलख ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। उधर अभिनेता सलमान खान का मुद्दा काफ़ी गर्म चल रहा है, जिथे कि सलमान खान ने मुंबई पुलिस नूं दस्सिया कि पिछले कुछ दिनों के विच उन्होंने कोई धमकी भरी कॉल या मैसेज नहीं आया। उसने पुलिस नूं दिते अपने बयान विच किसी नाल किसी भी तरह के झगड़े तो भी इनकार किया है। एक न्यूज़ एजेंसी विच यह जानकारी साझी की गई है। बॉलीवुड अदाकार का बयान सोमवार शाम को दर्ज किया गया। दरअसल सलीम खान एतवार को सवेर की सैर तो बाद बांद्रा बस स्टैंड के बेंच से बैठ के इत्थे बैठे हुए सन। इस दे नाल ही जिहड़ा है एक अणपछाते व्यक्ति ने उसनू एक चिट्ठी दी जिस विच उसनू अते सलमान खान नू जिहड़ा है जानों मारन की धमकी दी गई। बाद दे विच सलीम खान ने अपने सुरक्षा कर्मचारियों की सहायता नाल पुलिस नाल संपर्क किया अते इस संबंध विच बांद्रा पुलिस स्टेशन दे विच मामला दर्ज कर लिया गया। सोमवार नू ही जिहड़ा है मुंबई पुलिस ने सलमान खान के पिता सलीम खान का बयान भी दर्ज किया। एक पुलिस सूत्र ने दस्सिया कि पत्र विच लिखिया गया है कि सलमान खान बहुत जल्दी तुहाडा हशर मूसेवाला वर्गा होवेगा। जीबी अते एलबी क्यास लगाए जा रहे हैं कि जीबी अते एलबी बदनाम मुलजम गोल्डी बराड़ अते लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करते हैं। हालांकि पुलिस ने इस पहलू ते कोई बयान नहीं दिता। बांद्रा पुलिस स्टेशन दे विच भारती डंडावली दी धारा 506 2 अपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट मुताबक सलमान खान तो पुछा गया कि की उन्हां दा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अते लॉरेंस बिश्नोई नाल किसी तरह का कोई संबंध है। इस ते अदाकार ने कहा कि मैनू धमकी भरे पत्तर ते कोई शक नहीं है अते अजकल मेरी किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं है। मैं लॉरेंस बिश्नोई नू साल 2018 तो जानता हाँ क्योंकि उदों उसने मैनू धमकी दी सी, पर मैनू नहीं पता कि गोल्डी बराड़ कौन है। दस दईए कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का पिछले महीने पंजाब के मानसा जिले में अणपछाते हमलावरां वालों कतल कर दिया गया सी। स्थानक पुलिस मुताबक लॉरेंस बिश्नोई इस गैंग कतल में शामिल होया अते मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने कहा कि उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान नूं मिली धमकी भरी चिट्ठी नूं गंभीरता नाल लिया। ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि पत्तर फर्जी है अते असी लॉरेंस बिश्नोई गैंग विच इसदे शामिल होने बारे भी कुछ नहीं कह सकते। एक अधिकारी ने दस्सिया कि सोमवार नूं पुलिस ने बांद्रा विच गैलेक्सी अपार्टमेंट्स विच सलमान खान दे जिहड़े घर दा दौरा करन अते घर दे आले दुआले सुरक्षा वधाउण तो बाद सलीम खान अते उसके अंग रक्षिकां दे बयान दर्ज किए। उन्होंने कहा कि जांचकर्तावां ने एतवार नूं बांद्रा बैंड स्टैंड स्थित बेंच ते जिहड़ी है धमकी पत्तर रखण वाले जिहड़े ने व्यक्ति की पछाण करन लई
ਖੇਤਰ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਪਰੰਤ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਫਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25,000 ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਖੋਜ ਤੇ OSD ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ADGP ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗਵੀਨ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ DGP ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਨਾਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀੜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਚਾਚੀ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਘੜਤ ਰਿਪੋਰਟ DGP ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NDPS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ SIT ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ SIT ਹੁਕਮ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ADGP ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ADGP ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ STF ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਣਫਿਟ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 8x8 ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੰਸੋਵਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਉਕਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿੱਪਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਟਰੋਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਮਲੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੜਤਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੜਤਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਈਏ। महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिव सेना ने 10 जून ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਨਗਰੀ ਮਲਾਡ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦ ਰਿਟਰੀਟ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਡ ਆਈਲੈਂਡ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਹੋਟਲ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। 288 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 55 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ 4 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰੋਲਪਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਲੋਪਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨੂਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲੋਪਾ ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਫ ਵਿਪ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪਨਾਗਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਟ ਐਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 23 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਯੂਟੀ ਖਾਦਰ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਮਕਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਉਪਨਗਡੀ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਤਣਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ। ਖਾਦਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ
ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਅਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AK-56 ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਘਾਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਵਧੀਆਂ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਿੰਕੀ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਡਾ ਨਵੀਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕੀ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਵਾਦੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਰੌ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਖੀ ਸਨਮਤ ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 23 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ। 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਨਾਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ PPCB ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਂਪਲ D ਅਤੇ E ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5096 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੰਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੜਕਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦੇਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦੇਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਔਰ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਜ਼ਦੂਰ 5 ਦਾਖਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਏਡੀ ਸੌਖੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤਿਆਰ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਕਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਚਾਲੂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵਰਤ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੰਗਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜੋ ਇਹ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਡੀਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਲਗਭਗ 4,4500 ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜੋ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਥੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 820 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੋਈ 500 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 550 ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਭੱਠੇ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲੀ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਰਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਭੱਠਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ 37-38 ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਲਿਆ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਦਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ 2011-12 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 2019 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 2019 ਤੇ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਟ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ ਬਲਾਕ ਮਲੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿ ਝੋਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਤੇਲ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਰਮੇ, ਆਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਾਤ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੂ-ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਪਸਾਰ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।